السلام عليكم يا أهل السلام يا أصحاب العلام. يا أصحاب الإعلام، ماشي العالم. العالم مات. باش نقولها لكم أنا، العالم مات. Ma mère, son nom, il n'est pas mort. Il reste toujours نجمي محجوبة. الاسكارغو. الاسكارغو الببوشة. قالك ببوشة خاوية تلصق في اختها حتى تقتلها. علاش؟ انت هادي قاعدة ما خاوياش. الا شتيها تقول خاوية. سوف كا لانتيريور فيها لي بيرل لي بيرل. فوالا دونك باش تعرفوا بالله ملي كان نقول لكم راه بصح. شفتوا فيها لي بيرل. هاد الببوشة اللي هي خاوية هي فيها لي بيرل لي بيرل لي بيرل. الوغ دونك هادو هما دوك اللي هضرت لكم عليهم، باسكو انا ملي خدمت لا فيديو ما بانش ليكم هاد لي غيور. هادو كيكونوا في الكعد ديال لي بيي. سوف كو الكعد ديال لي بيي كيكون ان بتي بو لارج كمسا، فيه جوج، فيه دو كمسا، فيه جوج كمسا لارج. وملي كتحسب واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة حتى تلحق الميل، تلحق الميل درهم أو لا ميل فرون. اون فا دير فرون باسكو أنا ملي كان كيحسب حمد هي سيتي كانت الفرون. تحسب 1000 فرون كتشد هذا سميتو اون فا دير كسي ان بلاستيك. جي با اونفي دو لابيمي باسكو جوني بوزوان هكا. كتشد هذا كتلبسيه بحال هكا، كتشد البيي بحال هكا البيي البيي كمسا. كتشد هذاك الياس كدير ليه هكا تلبسيه، وكتحط هذيك هكا فوق الطبلة. كتبدا عاوتاني تحسب زيد 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 حتى تلحق عاوتاني 1000 فرون. كتلبس ليه، كتجيب هذيك هكا كتلبسها ليها بحال هكا. كتلبسها ليها بحال هكا فوالا. وكتحط ملي عاوتاني كتبدا تحسب، ملي كتبدا عاوتاني كتحسب كيجيك ساهل. ملي تبدا تهز 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 et ainsi de suite. D'accord? Donc pour vous dire que moi mes mains ils sont abîmés, ils sont vieilles mes mains. Pourquoi? Parce que انا ما كنديرش الليغات. لا ميم شوز كي مي بارول. ملي كنهضر معاكم ما كنديرش ما نكونش مشجله ولا دايره شي حاجه قبال ولا نجلس قدام المرايه. ولا انا ملي كنجي كيجيني الميساج ديريكت لداكشي اللي غنقولوا لكم. كتجي يديا شفتهم يصون شيبانيين يديا. عرفتوش علاش؟ حنت فيهم الترقان فيهم الخدمه. هذاك التكماش اللي كيكون هكا في اليدين وداك الشيء هذاك كيعطيك الوصف ديال اش من توب اللي غادي خصني نديرو. خصني ندير داك التوب اللي هو ان بو فرواسي، بحال واحد لا جيب كانت عندي. داك التوب كان فرواسي مكمش هو. تصبنيه تلبسيه سميتو. هذيك لا جيب هما سرقوها ليا، كان فيها بليزيور كولور ولا. ودونك باش نقول لكم انا كيفاش هذا البيرو ديالي فين انا خدامه. هذا شتي تك 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 تك. ها باش كنخدم. ملي كتشوفوا عندي ابي اش 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 او ابي 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 سي افيك لي دو دوا. لا 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 تك 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 تك. انا قلت لمحمد سياس وقلت لكم كلكم عرفتوا شنو هذا الصبع. هذا الصبع هو داك الكروشي هذا داك لو بوين دانتيروغاسيون اللي كديروا نتوما. فيه لا بوين دانتيروغاسيون. الوغ سي فري الموتى انا اللي كنديهم للدار ديالهم الله يرحمهم. فوالا الموتى سي مون طرافاي. فوالا c'est moi qui accompagne les morts à leur demeure.
Et c'est pour ça que je vous ai dit, laissez-moi faire mon travail. Voilà. Alors, donc là, ils sont classés par les couleurs. Hein. Ils sont classés par les couleurs parce que Rose, elle est morte. Rose. Oh, il n'y en a plus de Rose. Hein. Donc, pour vous dire, ceux qui portaient les fleurs, ceux qui portaient les fleurs, il arrivait jusqu'à la tombe. Et Kismila, il avait porté les fleurs blanches. Donc, ils étaient avec Adolphe, voilà, sauf qu'ils travaillaient pour la France. Alors, c'est pour ça qu'ils sont morts. Pour vous dire qu'ils sont morts par un faux service. Un faux service, eh oui, le faux service, le faux travail qui a été fait, voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais essayer que vous pouvez la lire. Ça, c'est la dernière lettre qui m'a écrit Madame Esler, Anne-Marie Esler. La dernière lettre qui m'a écrit. Vous voyez? Madame Esler. Et la date. Regardez la date. La date, il était chez sa sœur à Montauban. Il m'a laissé cette lettre. Pourquoi? Parce que je suis partie en vacances en 2008 pour le mariage de Myriam. Et quand je suis partie, j'ai laissé Yamna à ma place parce que je lui dis, voilà, je ne vais pas être là. Il m'a dit, je veux personne, est-ce que tu connais quelqu'un de confiance? Je ne connais pas quelqu'un de confiance, mais je vais vous ramener ma belle-sœur. Sauf que ma belle-sœur, elle venait d'avoir un petit garçon qui s'appelle Ioub. Ioub, oui, Ioub. Et donc, il ne travaille pas, il est à la maison, mais il peut, si vous acceptez qu'il vient avec son fils ici, hein, il peut vous faire le ménage. Ok, donc, il m'a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, ça tombe bien, il vient avec son fils. Il est parti, il amena chez elle avec son fils, ايوب. باش نكون واضحين شكون هو لو فيس ديال اللي كان عند مدام إسلير هذيك الساعه مع sa mère. Il s'appelle Ayoub. Il porte le nom de le fils de ma soeur Zohra. Voilà, Ayoub. Ou Malika Ayoub. Ou des trucs comme ça. Voilà, c'est un mélange de Ayoub. Donc, je suis partie le mariage de Myriam. Myriam, la fille de ma soeur. Myriam, l'orpheline, la fille qui vient de perdre son père et qui n'avait pas de père. Et il y avait sa tata. Voilà. Donc, je suis partie là-bas pour le mariage. Sauf que pendant le mariage, il y avait quelque chose qui m'empêchait d'intervenir dans ce mariage. Oui, il y avait quelque chose qui intervenait dans ce mariage. Normalement, on devrait le faire à Marrakech. J'avais le barrière totale, interdit de faire ce mariage dans cette maison, sinon la maison il va tomber. Eh oui, ce moment-là, c'était le message comme ça. J'avais dit non. Alors, dans ces cas-là, on va faire une tente devant, dans la rue. On va demander le Qiyada de Maroc. On va faire une tente là, devant la route, là où il va jamais. Ils m'ont dit, non, c'est pas grave. Donc, Myriam, ce moment-là, il a pris sa valise, son sac. Il allait partir à Casablanca. Ce moment-là, j'ai dit, écoute, d'accord. Donc, je lui ai donné 6 assiettes très jolies, 6 plats, 6 creuses, 6 de gâteaux, une couette, comme celle-là, là. Comme celle-là. Vous voyez celle-là, là? Oui, comme celle-là. Donc, je vais vous donner l'heure. Quand j'ai dit comme celle-là, je voyais l'heure, quelle heure elle est. Il est 2h36. Non, 37.
10h37 et on est le 17 juin 2026. Voilà, maintenant vous avez l'heure quand je le fais. Cette heure qui est là, c'est une heure avec un autre monde des morts. Eh oui, là il y a le jour, le temps et l'heure. Voilà, vous voyez, c'est pas la même heure. On n'a pas la même valeur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc les morts, ils sont dans un monde à part et les vivants, ils sont dans un monde à part. J'ai mon voisin qui ferme la porte, qui descendait l'escalier, je sais pas, 2h38. Voilà. Et pour vous dire que pourquoi j'ai enregistré ça, pour vous montrer que ça s'appelle feu de détresse. Quand je suis dans un mariage et quand quelque chose qui se mélange avec moi, je fais le feu d'artiste. Ça veut, quand je fais comme ça dans ce mariage, je fais comme ça veut dire j'ai en train de donner l'ordre à ceux qui veulent rentrer dans l'histoire. Ça veut dire la voiture stopper. Stop. Ça veut dire que la voiture elle ne roule pas. Je suis là, je suis en train de danser, je suis en train de faire quelque chose, mais je vous fais le signal. Ça, c'est un feu de détresse. Voilà. Pour que vous compreniez, quand on fait comme ça, c'est pas en train de mettre quelque chose ou donner quelque chose. Non, ça fait tac. Ça veut dire le feu de détresse. Ça veut dire que la voiture elle ne roule pas. Voilà. Ça veut dire la voiture, elle est garée au bord de la route, sauf qu'elle ne roule pas, elle est là, la personne est dedans, il voit tout, sauf que la voiture, elle ne fonctionne pas. Eh oui. Donc, pour vous dire que les morts, pourquoi ils sont morts? Parce qu'en général, ceux qui étaient là, qui sont morts, normalement, ils ne devraient pas mourir. Tous ces artistes-là qui chantaient ils ne devraient pas mourir. Pourquoi ils sont morts? Parce que ils portaient un faux nom. Ils portaient un faux nom qui c'est pas la leur. Ils ont fait un travail qui n'est pas pour le Maroc. Et quand le Maroc il a repris sa dépendance, ils sont morts. Pourquoi ils sont morts? Eh bien, parce que celui qui les payait de faire ce travail, on a le Qahira. On a le Qahira. Eh bien, parce que avec qui il travaillait, il est parti chez lui, c'est tout. Et eux, ils sont pas morts. Oui, vous voyez sur le film, il me montre l'homme, il arrive jusqu'à sa tombe avec la date. Ça veut dire, j'ai travaillé sur un autre système jusqu'à ce date-là. Ce date-là, ça y est, moi j'ai jeté les roses blanches. C'est fini les roses blanches de Kung Fu, l'histoire. Voilà, ça y est, c'est fini. Maintenant, je reprends ma vie, ma vrai nom. Sauf que mon vrai nom, il n'est pas artistique. Mon vrai nom, il n'est pas connu. Et voilà. Je m'appelle Bouchaïb, je m'appelle pas Mohamed El-Hiyani. Voilà. Je m'appelle